and the test tube baby. There are generally two types of twin. The first one is the identical twin, that is the monozygotic twin, and the second one is the fraternal twins, that is the dizygotic twin. In case of monozygotic twin, the twins are identical. They are in the same placenta, fertilizes by say single ovum. They have the same sex, either both females or males, and they have the same blood group. In case of dizygotic twins, they are not identical in terms of morphology, that is the outlook. They are having the different placenta. They are fertilized by two different eggs and two different sperms. So they have different sexes, either one male, one female, or both male or both female, and they have different blood groups. How the monozygotic twin form? In case of the ovum that is released by the ovary of a female, fertilized by a single sperm, and after the fertilization, the ovum breaks down into two different individuals, and the two different zygote individually grows to form two babies. The babies will be same or identical. The monozygotic twins develop when one egg get fertilized by single sperm to produce a single zygote, but the zygote starts to when the zygote starts to develop into an embryo, it first divides into two different zygotes. The embryo actually splits into two identical zygotes, and each zygote develops to form a baby. Here is the egg and here is the sperm. The egg got fertilized. This is the fertilized egg that breaks down into two different parts, and these two zygotes develops individually into a baby. As the babies that are the monozygotic twins are formed from one egg, one fertilized egg, they are having the same blood group, they are identical in looks, and they have the same sexes. Here is the fertilized egg, and this is the division of the cell, where in one chamber of the placenta one baby is developing, and in the other part of the chamber the other baby is developing. So it is the case of monozygotic twins. What is the case of dizygotic twins, or that is the fraternal twins? These twins are always different in their looks. And in case of dizygotic twins, there are always dichorionic, that is the presence of two chorionic membrane, and also diamniotic, that is the presence of two amniotic membranes. Dizygotic means two zygotes. If the female release two eggs or ovum in one cycle, these two eggs got fertilized by two different sperms to produce two babies that are not identical in look and is called a zygotic twin. ব্যাপারটা কি হয় তাহলে আমি একটুখানি বলি। মোনো আইডেন্টিক্যাল টুইনে একটা সিঙ্গেল একে একটা সিঙ্গেল স্পার্ম ফার্টিলাইজ করার পরে যখন সেটা ডিভিশন হয়, সেটা দুটো ইন্ডিভিজুয়াল জাইগোট তৈরি করে, এবং দুটো ইন্ডিভিজুয়াল জাইগোট আস্তে আস্তে ডেভেলপ করে দুটো আলাদা এমব্রিও এবং ফিটাস তৈরি করে, যারা হয় আইডেন্টিক্যাল ইন লুক অ্যান্ড আইডেন্টিক্যাল ইন সেক্সেস অ্যান্ড অলসো বিয়ার সেম ব্লাড গ্রুপ। ডাইজাইগোটিক টুইনে কিছু অ্যাবনর্মালিটি বা হেলথ কন্ডিশনের জন্য ফিমেলের ওভা থেকে একটা এগের জায়গায় দুটো এগ প্রডিউস হয়, এবং দুটো এগ দুটো স্পার্ম দ্বারা ফার্টিলাইজড হয়।
যার ফলে দুটো ডিফারেন্ট বেবি তৈরি হয়, যাদের আউটলুক আলাদা, যাদের ব্লাড গ্রুপ আলাদা, সেক্সও আলাদা হতে পারে, এবং এরা দুটো ডিফারেন্ট কোরিওনিক মেমব্রেন, অ্যামনিওটিক মেমব্রেন প্লাসেন্টার মধ্যে ডেভেলপ করে। This is the two eggs that are fertilized by two different sperms to form dizygotic twins. In case of one baby, one egg got fertilized by one sperm. The cell divide, that is the zygote, divides to form early stage of the embryo, and then the embryo develops into the fetus. In case of non-identical twins, two different egg got fertilized by two different sperms, and they develop into two different embryo and different fetus. Next, the identical twin, one egg got fertilized by one sperm, but in early stages of development, the zygote breaks down into two parts, forming two different zygote. Two different zygote divides and form two different morula, blastula, gastrula, then two different embryo, and two different embryo grown up into two different babies or two different fetus. In some cases, there are triplets and quadruplets, যেখানে তিনটে বা চারটে বেবিও বর্ন হয়। তিনটে বেবি বর্নের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে সিঙ্গেল জাইগোট একবার স্প্লিট করার পর যে দুটো জাইগোট তৈরি করছে তার মধ্যে একটা জাইগোট আবার স্প্লিট করে গেলে সেখানে ট্রিপলেট তৈরি হয়, এবং কোয়াড্রাপ্লেট যেটা তৈরি হচ্ছে সেখানে যে দুটো জাইগোট তৈরি হচ্ছে আইডেন্টিক্যাল টুইনের, সেই দুটো জাইগোট আবার ডিভিশন করে চারটে টুইন তৈরি করে। তবে এই ক্ষেত্রে চান্সেস অফ সার্ভাইভাল খুবই কম বাচ্চাদের, এবং রেয়ার কেসে 6 to 7 বেবি বর্ন করতেও দেখা যায়, কিন্তু তাদের সার্ভাইভাল ভীষণ কম হয়। ফিউয়ার ইন্ডিভিজুয়ালি সার্ভাইভ করে, কিছু কিছু একটা দুটো সার্ভাইভ করে। হোয়াট ইজ এ টেস্ট টিউব বেবি? এই টার্মটা খুবই নোন টার্ম, কিন্তু সবার মাথায় একটাই কোশ্চেন আসে, টেস্ট টিউব বেবি কি টেস্ট টিউবে হয়? না, টেস্ট টিউব বেবি টেস্ট টিউবে হয় না। কোথায় হয়? পেট্রি-ডিশ হয়। পেট্রি-ডিশ কি? পেট্রি-ডিশ হচ্ছে এরকম একটা জিনিস দেখতে, এরকম একটা জিনিস পেট্রি-ডিশ দেখতে। টেস্ট টিউব কেন এলো তাহলে হঠাৎ কথাটা? তো টেস্ট টিউব জেনারেলি ল্যাবরেটরিকে ডিফাইন করে, বা ল্যাবরেটরি বলতে আমরা টেস্ট টিউবের কথা মাথায় আসি, তো এই জন্য টেস্ট টিউব বেবি নাম দেওয়া হয়েছে। বেবি টেস্ট টিউবের মধ্যে হয় না। তো টেস্ট টিউব বেবি কী? যে সমস্ত মায়েরা কনসিভ করতে পারছে না, কোনো প্রবলেম রয়েছে বা কিছু সমস্যা রয়েছে, সেই সব পেরেন্টদের ক্ষেত্রে ফিমেলের থেকে ওভা বা এগ এবং মেলের থেকে স্পার্ম নিয়ে সেটাকে ওই পেট্রি ডিশের মধ্যে ফার্টিলাইজ করা হয় মিডিয়ামের মধ্যে, এবং সেটা একটু গ্রো করলে সেটাকে ফিমেল ইউটেরাইনের মধ্যে এন্ডোমেট্রিয়ামে সেটাকে ট্রান্সফার করে দেয়। তো এইটা হচ্ছে টেস্ট টিউব বেবি। একটু প্রসেসটা ছোট্ট করে আমরা দেখে নেবো টেস্ট টিউব বেবি। ফার্স্টে কালেকশানও উসাইড করা হয়। এই সিজি বা হিউম্যান কোরিওনিক গোনাডোট্রপিন দিলে ফিমেলের যে এগ প্রোডাকশান নাম্বারটা বাড়িয়ে দেয়। ওখান থেকে একটা এগ কালেকশান করা হয়, যেটা সবথেকে ভালো কোয়ালিটির এগ সেটাকে নেওয়া হয়। স্পার্মে কালেকশান করে সেন্ট্রিফিউগেশন করে আলাদা করে নেওয়া হয় সিমেন থেকে স্পার্ম, এবং যে সবথেকে ভালো 3-4টে স্পার্ম সেগুলোকে নেওয়া হয়, নিয়ে একটা পেট্রি ডিশের মধ্যে ফার্টিলাইজেশন করানো হয়। একটা এগ থাকে, তার চারপাশে 3-4টে স্পার্মকে ছেড়ে দেওয়া হয়, যেগুলোকে আলাদা করে কালেক্ট করা যায়, যেগুলো সবথেকে ভালো। তো এখানে চুজ করা যায় যে বেবি কি ছেলে হবে না মেয়ে হবে, এটা চুজের একটা চান্স দেয়, কারণ ছেলেদের যে স্পার্ম সেটা এক্স ক্রোমোজোম ক্যারি করছে না ওয়াই ক্রোমোজোম ক্যারি করছে, তার উপর ডিপেন্ড করে। তো এখানে 18 আওয়ার্স ফার্টিলাইজেশন করার পর রেখে দেওয়া হয়, এবং সেটা মাইক্রোস্কোপে অবজার্ভ করা হয় কী হচ্ছে। এরপর কী করা হয়, টেফলনের ক্যাথিটার দিয়ে সেই এমব্রিওটা যখন একটু গ্রো করে, 6 to 8 সেল গ্রো করে 3 to 5 days আফটার, তো সেই এমব্রিওটাকে তখন মায়ের ইউটেরাসের মধ্যে সেটাকে ট্রান্সফার করে দেওয়া হয়। তো এইখানেই হচ্ছে প্রসেসটা শেষ। এরপর আমরা দুটো ছোটো 3-4টে টার্ম সম্বন্ধে জানবো। সেটা হচ্ছে, তো এই টেস্ট টিউব বেবি যে কথাটা এসছে, এরপরে একটা কথা আছে, সেটা হচ্ছে সারোগেট মাদার হচ্ছে যে মায়া কোনো কারণে কনসিভ করতে পারছে না, টেস্ট টিউব বেবিও কনসিভ করতেও পারবে না, সেই ক্ষেত্রে অন্য একজন ফিমেল সেই দায়িত্বটা নেয়, এবং সেই ফিমেলের ইউটেরাসের মধ্যে বেবিটাকে ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা হয়, এমবেড করা হয়, এবং সে প্রেগনেন্সি অবধি সেই বেবিটাকে ক্যারি করে। তো একে বলা হয় সারোগেট মাদার। ঠিক আছে, এইটা হচ্ছে একটা কনসেপ্ট সারোগেট মাদারের।
আর টু আনকাট কনজয়েন্ট টুইন্স এটাও একটা কনসেপ্ট আছে, সেখানে হচ্ছে দুটো টুইন্স তাদের মধ্যে কোনো বডি পার্ট জোড়া লেগে থাকে যেটা ছাড়ানো যায় না। যেমন এখানে একটা কথা লেখা আছে, দুজন ইটালিয়ান টুইন 29 ইয়ার্স ওল্ড, নাম হচ্ছে লেডান অ্যান্ড ল্যালে। এরা দুজন কিন্তু জয়েন্ট বর্ন হয়েছিল, মাথাটা তাদের জয়েন্ট ছিল। তো এরা আন্ডারগো সার্জারি করেছিল। তো সার্জারি করে সাকসেস যদি হয় তাহলে সেটা হ্যাপি লাইফ লিড করবে, নাহলে কিন্তু এদের ডেথের চান্সই বেশি, কারণ ব্রেন একটা ভাইটাল পার্ট। তো সেটা জয়েন্ট অবস্থায় ওরা জন্মেছিল। এবং নেক্সট আমরা কি পড়বো, সিয়ামিজ টিন। সিয়ামিজ টিন কেন, সিয়ামিজ জানলো কেন কথাটা? তো সিয়াম যেটা এখন থাইল্যান্ডে, সেইখানে প্রথম এটা দেখা গেছিলো 1811-এ। তো এখানে দেখা গেছিলো যে দুটো বাচ্চা যাদের থোরাসিক মানে বুকের রিজিয়নটা অ্যাটাচ রয়েছে, এবং কিন্তু এরা কিন্তু 63 ইয়ার্স এজ পর্যন্ত এইভাবেই ছিল, এবং তারা আইডেন্টিক্যাল একটা সিস্টারকে ম্যারি করে, তারা কিন্তু কনজয়েন্ট ছিল না। তো এটা হচ্ছে সিয়ামেজ টুইন। সিয়ামেজের ক্ষেত্রে এরকম বডির বিভিন্ন পার্ট জয়েন্ট অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। যেমন এখানে একটা আমাদের খ্রিস্টান মেডিকেল কলেজ লুধিয়ানাতে একটা কেস হয়েছিল, যেখানে সার্জারি করে কিন্তু তাদের কী করা হয়েছিল, আলাদা করে দেওয়া হয়েছিল, এবং পিউবার্টির টাইমে তাদের আরেকটা সার্জারি করা হয় যাতে তারা অ্যানাটমিক্যালি ঠিকঠাক আর কি ওমেন হিসাবে নিজেকে আইডেন্টিফাই করতে পারে। তো এই হচ্ছে সিয়ামিজ টুইনের গল্প, যেখানে বডির বিভিন্ন পার্ট জোড়া লেগে যায়। তো কনজয়েন্ট টুইন্সের অনেক রকম সমস্যা রয়েছে, এদের অপারেশনে অনেক রকম প্রবলেম হয়। তো সেই প্রবলেমগুলো এখন অনেকটাই সলভ করা গেছে মেডিকেল সায়েন্সের অ্যাডভান্সমেন্টের জন্য। তো এখানেই আজকে ভিডিও শেষ হচ্ছে। আজকে ভিডিও যেমন বড় কিছু ছিল না, ছোটো ছোটো কয়েকটা জিনিস ছিল। চ্যাপ্টার অনেক বড়, এই ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন, IVF, টেস্ট টিউব বেবি, এটা একটা অনেক বড় টপিক, কিন্তু সিলেবাসের মধ্যে এইটুকুই ছিল বলে এইটুকুই আমি রেখেছি। আশা করছি ভিডিওটি বোঝা গেছে। ইফ ইউ লাইক দ্য ভিডিও, প্লিজ হিট দ্য লাইক বাটন. If you like the video, please share with your friends. If you're new to our channel, please subscribe our channel. That's all for today. Goodbye.